بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس سٹنگ میں، اس سیشن میں ہم فریزز کو ڈسکس کریں گے، ان کے اردو میں ترجمہ اور انگلش میں آلٹرنیٹ کیا اچھے سٹرکچرز ہیں اچھی ووکیبلری کے ساتھ میچور لینگویج میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 بچے اور میاں بیوی ایک ریڈی پہ بیٹھے ہوئے، 2-3 اصیل مرغے، ایک آدھ کتا ساتھ پیچھے باندھا ہوا ہے ریڈی کے، اور وہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ساتھ کچھ ان کی ٹینٹس جن کو پکھی پنجابی میں کہتے ہیں، تو جھونپڑیوں والے۔ تو یہ لوگ کسی ایک جگہ قیام نہیں کرتے، یہ اپنا سارا کچھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو they have always been shouldering their huts on their shoulders and switching over from one to the other place. ان کو ہم نومیڈز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جپسی سٹائل ایگزسٹنس، یعنی وہ زندگی جو یہ خانہ بدوش لوگ گزارتے ہیں۔ بہت سارے انگلش ناولز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی جو ایپیسوڈز ہیں ڈیگریشنز میں جپسیز کے آتے ہیں۔ جارج ایلیٹ کا میل آن دا فلاس، اس میں بھی جو وہ بچی ہے ہیروین، اس کو بڑی فیسینیشن اور اٹریکشن ہوتی ہے جپسیز کے لائف سٹائل سے، اور وہ گھر والوں سے تھوڑی ناراض ہو کے تو بھاگ جاتی ہے، خیر گھبرا کے جلدی واپس بھی آ جاتی ہے۔ تو جپسی سٹائل ایگزسٹنس یعنی خانہ بدوشوں کا جو طرز زندگی ہے، اس کے لیے یہ فریز ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اور کوئی غمناک المناک سچویشن ہوتی ہے، تو اس میں پورا خاندان بہت غم میں مبتلا ہوتا ہے، لوگ ان کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے، غم دور کرنے کے لیے دوست رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں۔ تو غم زدہ خاندان جو ہے، اس کے لیے انگلش میں سٹرکچر ہے گریف سٹرکن فیملی، گریف سٹرکن فیملی۔ آپ اپنی سوشل لائف میں دیکھتے ہیں کہ دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت زیادہ جو فرینک ہوتے ہیں، چم ساٹ لنگوٹیے دوست، تو وہ بعض اوقات ہماری نظر میں تھوڑی سی بیہودہ یا کہہ لیجیے فرینک گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ تو دوستانہ جو ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ نیچرڈ بینٹر، گڈ نیچرڈ بینٹرڈ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ لوگ بڑے خوشکیل، جس کو ہم کہتے ہیں خشک مزاج ہوتے ہیں، جن کی محفل میں بیٹھتے ہوئے بندے کو تنگی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار جلدی کوئی ایسا ہو کہ میں اٹھ جاؤں یہاں سے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو خوش مزاج ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھتے جاتے بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس مہمان آ جائیں تو دل کرتا ہے کہ نہیں آپ رات ادھر ہی رہ جائیں، نہیں 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 ہم ابھی آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو خوش مزاج جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ ہیومرڈ پرسن، گڈ ہیومرڈ پرسن۔ بہت دفعہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آپ سے اگر کوئی مدد مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں خلوص دل سے سنسیئر ایفرٹ کروں گا۔ آپ اپنی نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ کامیاب ہوتی ہے کوشش یا نہیں ہوتی، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو اس طرح کی جو نیک نیتی سے کی گئی کوشش ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ فیتھ ایفرٹ، گڈ فیتھ ایفرٹ۔ اچھا، کھانے پینے کا اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اگر آپ کی صحت ساتھ دیتی ہو تو، بشرطے کہ کوئی آسٹیرٹی والے یا سینٹ ٹائپ لوگ نہ ہوں جو اپنے آپ کو سیلف ڈینائل میں یا اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، زیادہ خورد و نوش نہیں کرتے، تو کارنل ڈیزائرز یا جسمانی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ویسے جو نارمل صحت مند بندہ، اس کو اچھا کھانا پینا بہت اچھا لگتا ہے، تو خوش خوراکی جو ہے، یعنی خوش خوراک کو جیسے گورمے کہتے ہیں، تو اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا اتفاق ہو جائے، جیسے ایک دفعہ میں نے ایک صاحب جو ہیں ان کو ایک ہوٹل سے کھانا کھلایا، ریسٹورنٹ سے، تو اچھا کھانا تھا، تو کہتے ہیں یار الحمدللہ بڑے دنوں بعد جو ہے نا مزہ آیا ہے۔ تو جب آپ کو خوش خوراکی کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرونومک ایکسپیرینس، یعنی آپ نے بہت اس کو انجوائے کیا، کھانے کو، کھانا آپ کی پسند کا تھا، بریانی تھی، جو کچھ بھی تھا آپ کو پسند تھا، اور مناسب مقدار بھی تھی اس کی۔ تو گیسٹرونومک ایکسپیرینس، خوش خوراکی کا تجربہ۔ اچھا،
بعض औक़ात क्या बल्कि अक्सर लोगों को रातों रात सोने के बाद ये इंतज़ार होता है कि अल्लाह करे मैं सुबह उठूँ तो मैं एक अमीर तरीन बंदा जो है वो मुआशरे में मशहूर हो जाऊँ और इतनी दौलत आ जाए कहीं सोए सोए। यानी अमीर होने की जो जल्दबाजी है ये तकरीबन हर शख्स को होती है। तो जल्दी से झटपट में अमीर होने वाला जो ये है कोई नुस्खा या स्कीम या उसको हम कहते हैं गेट रिच क्विक स्कीम्स। ऐसी स्कीम्स, ऐसी कारकर्दगी या इस तरह की कोई आप बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आप जल्दी अमीर हो जाते हैं दिनों में अंदर या लम्हों के अंदर। तो गेट रिच क्विक स्कीम्स हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बिला ज़रूरत नफसियाती तौर पे जुर्म करने की आदत हो जाती है। तो आम जो मुजरिम होते हैं, का उनको ज़्यादा जुर्म करने की आदत हो या वो उस तरह के मुजरिम आपको आम सोसाइटी में नज़र आते हों, छोटी-मोटी जैसे चोरियाँ करने वाले होते हैं, आम किस्म के मुजरिम। इसको हम कहते हैं गार्डन वैरायटी क्रिमिनल्स। क्या कहते हैं? गार्डन वैरायटी क्रिमिनल्स। कुछ लोग होते हैं वो बड़ी पोस्ट पे भी चले जाएँ, लेकिन मिज़ाजन मूफ़ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, अनकूथ होते हैं, अहमक होते हैं, तो वो अहमकाना हरकतें या गलतियाँ हर जगह करते रहते हैं। तो जिस ऑफ़िसर से हमें या किसी ऑफ़िशियल अथॉरिटी से ये पता हो कि अब ये कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, तो हम कहते हैं गैफ़ प्रोन ऑफ़िसर, GAFFE, गैफ़ प्रोन ऑफ़िसर। आप बाज़ देखते हैं कि दुकानदार को कस्टमर बहुत तंग करते हैं। कभी ये दिखा, कभी वो दिखा और 1 घंटा ज़ाया करने के बाद वो कहते हैं, "यार मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं तो जा रहा हूँ।" तो दे लीव द शॉप। ऐसे शख्स को कहते हैं फसी कस्टमर, फसी कस्टमर। आप फसी चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। बात ग्राहकों के साथ जो बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा उनको तंग करते हैं, कभी इसको हाथ लगा, कभी उसको। आप दोस्तों से मशवरे लेते हैं, इधर-उधर मार्केट में घूमते हैं, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो माइलेज बहुत देती हो, फ्यूल जो है ज़ाहिर है महँगाई का दौर है, उसकी बचत करती हो। तो फ्यूल एफिशिएंट कार, अब कार नाउन है, आप इसको रिप्लेस करते जाएँ, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल, फ्यूल एफिशिएंट बाइक, फ्यूल एफिशिएंट ट्रक या बस व्हाटएवर को रिप्लेस कर सकते हैं। बहरहाल ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल की बहुत बचत करती हो, जैसे जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, उनका वज़न भी कम होता है और उनके इंजन की कारकर्दगी इस तरह से होती है कि फ्यूल की बचत करती हैं। यानी 15 से 20 किलोमीटर भी ये छोटी गाड़ियाँ देती हैं पर लीटर माइलेज। तो ऐसी कहते हैं फ्यूल एफिशिएंट कार। बाज़ औक़ात ऐसे होता है खुद तो बंदा नहीं मानता लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि यार ये बंदा इस काबिल तो नहीं था जो इसको कामयाबी मिली है। ना इसने कुछ पढ़ा है और ना कोई मैंने इसको काम करते देखा है, तो इसने तो 90% मार्क्स ले लिए, पढ़ता-पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं था। या कोई और किसी भी तरह की कामयाबी जो आपको मुआशरा कहता है कि ये इत्तेफ़ाक़िया कामयाबी है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है, पर्सपेक्टिव है, वो इतना कोई हार्ड वर्क वाला नहीं है, कोई इत्तेफ़ाक़िया कामयाबी। इसको हम कहते हैं फ्लूकी सक्सेस, FLUKY, फ्लूकी सक्सेस। जी। आप मुआशरे में देखते हैं, कुछ लोग बात-बात पे इतने यानी अपनी पुरानी रिवायात और उन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो वर्शिप करते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं और उनको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं और ज़रा इधर-उधर नहीं होते, कुछ थोड़ी-सी लचक भी नहीं दिखाते कि दूसरे की भी सुन ली जाए या जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं या बड़े इनकलाबी मिज़ाज के लोग हैं, उनकी भी तो कोई अपनी बात है ना, तो थोड़ा-सा उनको अकोमोडेट किया जाए, नहीं ऐसा नहीं करते। तो ये जो सख्त कदामत पसंद किस्म के बड़े वो एक लाइन खींच देते हैं, कहते हैं नहीं इससे आगे गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं डाई हार्ड कंजर्वेटिव, यानी ऐसा कदामत पसंद या माजी की अक़दार की परस्तिश करने वाला शख्स जो बहुत सख्त है, ज़रा भी उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हार्ड लाइनर भी इसको आप कह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हवस प्रस्त भी होते हैं, यानी दे आर ऑलवेज चेजिंग हैंकरिंग आफ्टर देयर डिजायर्स, ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, नफ्स प्रस्त होते हैं और ख़ासकर सेक्सुअल या और जो ऑब्सीन किस्म की चीज़ें हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे शख्स को कहते हैं हवास बाख्ता अखलाक बाख्ता शख्स को या हवस प्रस्त या नफ्स प्रस्त शख्स को
डिप्रेव्ड लेचर, डिप्रेव्ड लेचर यानी अखलाक से आरी शख्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, माजी में हम किस्से पढ़ते हैं, मिस्र का देख लीजिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कहत पड़ा, तो इलाके जहाँ कहत पड़ता है या पानी की या बारिशों की कमी हो जाती है, तो वो खुश्क साली से मुतासर होते हैं, वहाँ के इंसान भी, जानवर भी और पौधे भी और फसलें भी। तो मुआशी नुकसान ज़ाहिर है उसका नतीजा बन जाता है, लोगों की ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। तो जब खुश्क साली से मुतासरा कोई एरिया या इलाका होता है, तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ड्राउट स्टिकन एरिया, ड्राउट स्टिकन एरिया। बाज़ का कोई आदमी तकरीर करता है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस खेल के मैदान में देता है, ओलंपिक्स मुकाबले हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये शख्स कितना जो है वो तेज़ भागने वाला है, ठीक है। तो फिर कुछ लोगों का मिजाज भी होता है, लेकिन कुछ मौका की बात भी होती है या अगले की परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग है तो हम बेहद उसकी तारीफ पे लग जाते हैं, बेहद सिताइश करते हैं। तो अगर उर्दू में हम इसके लिए फ्रेज चाहें कि बेहद सिताइश, तारीफ, अप्रिसिएशन को हम इंग्लिश में किस तरह से फ्रेज में ढालेंगे, तो हम कहेंगे इफ्यूसिव प्रेज, EFFUSIV, इफ्यूसिव प्रेज। अच्छा, एक दफा मैं एक वाकया सुन रहा था, बहुत पहले की बात है, मजाहिया था। एक शख्स ने एक बंदे को कहा कि यार दोस्त था, तो आओ वहाँ फलां शख्स का बेटा एक्सीडेंट में फौत हो गया हादसे में, तो आए ज़रा ताज़ियत करके आते हैं। खैर वहाँ चले गए। वो जिस शख्स को साथ ले गया वो ज़रा स्टूपिड बंदा था। उसने वहाँ हंसते हुए कहा कि यार बड़ा अफसोस हुआ है कि आपका जो है वो बेटा, और इस तरह से दांत निकालते हुए और कहका लगाते हुए। खैर बहरहाल वहाँ से उठे, तो ले जाने वाले दोस्त ने कहा कि यार तुम बिल्कुल अकल से आरी हो और तुम्हें कोई सोसाइटी में मिलने जुलने का या कोई तरीका नहीं आता। किसी के यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाए, उसका जवान बेटा जो है वो फौत हो जाए हादसे में, तो उसको इस तरह से ताज़ियत करते हैं कि तुम हंस के वहाँ कह रहे हो। तो उन्होंने कहा यार फिर मुझे सिखा दो कि कैसे कहना है। तो उसने कहा ज़रा रोमांसी सी आवाज़ जो है वो आपके जज्बात में गुंदी हुई, रिंधी हुई, जैसे रोमांसी आवाज़ होती है उस तरह बना के चले, एक्टिंग ही सही, इस तरह से उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा इस तरह से, फिर बड़ा अफसोस हुआ, ओ हो लाइक दैट। तो अब वो शख्स इसको प्रैक्टिस करना चाह रहा था कि कोई मुझे अ, अमली मौका मिले, रियल, अपने माहौल में, अपने उस समाज में, तो मैं किसी को इस तरह से ताज़ियत करूँ और अफ़सोस करूँ। तो घर बैठा था, उसकी बेगम की सहेली आई और वो शॉपिंग के लिए कहीं जाना चाह रही थी। तो वो आते ही उसको कहता है कि उज़मा बाजी, आपके घर में कोई फौतगी हुई है? वो हैरान हो गई कि ये कैसी बात है, कैसा सवाल है? कहने लगी नहीं, कोई नहीं है। कहने लगा अच्छा चलें कोई 6 माह पहले थे। उसने सोचा, उसने कहा नहीं 6 माह पहले कोई नहीं। कोई साल पहले? उसने कहा हाँ 2 साल पहले मेरे भाई जो हैं वो फौत हुए थे। अब उसने धाड़े मारना शुरू कर दी, ओ हाल ओए धाड़ ओए ओए, बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का, लाइक दैट। ये महज वो रिहर्सल कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि कहीं और मुझे जाना पड़ा तो मैंने किस तरह से करना है। तो जज्बात से रिंधी हुई जो किसी गमनाक सिचुएशन में आपकी आवाज होती है, तो उसको हम कहते हैं इमोशन चोक्ड वॉइस, इमोशन चोक्ड वॉइस। इसी तरह से आप कभी कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जो जज्बात से भरी हुई होती है और दूसरे लोगों के जज्बात बल्कि उभारती है वो जुबान। आप एक्साइटेड होते हैं तो इसको कहते हैं इमोटिव लैंग्वेज। ऐसी जुबान जो सनाए बदाए या सिमिलीज मेटाफर से भरी हुई होती है, ठीक है, ऑर्नामेंटेड होती है, जज्बात उभारने वाली जुबान, इमोशनल, इमोटिव लैंग्वेज। द फ्रेज इज इमोटिव लैंग्वेज। इसी तरह से हम मुआशरे में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो एक दूसरे को सर्व करते हैं। मसलन मास्टर और सर्वेंट का एक रिलेशन होता है जो अक्सर मास्टर की साइड से सर्वेंट की एक्सप्लॉइटेशन करता है। कभी तनख्वाह नहीं दी, दी है तो थोड़ी दी, कभी टाइम पे नहीं दी, या कभी उसकी जान से ज़्यादा उससे काम ले लिया। इस तरह की बहुत सारी हरकत और सकनात हम देखते हैं रोज़ाना, आए रोज़ अखबारों में, मीडिया में भी हम इनको पढ़ते सुनते हैं।
تو یہ پیراسیٹک ریلیشن جو ہوتا ہے نا، یعنی ایک سائڈ بالکل خون چوس رہی ہے دوسرے کا، ڈریکولین یا ویمپائر سارٹ، اس کو استحصالی تعلق کہتے ہیں، یعنی دس ریلیشن از بیسڈ اپان ایکسپلائٹیشن. اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلائٹیو ریلیشن شپ. ایکسپلائٹیو ریلیشن شپ. اسی طرح سے ہم نے پہلے بھی کامیابی کی بات کی کہ جس پہ یقین نہ ہے، ناقابل یقین کامیابی، ٹھیک ہے، یا اتفاقیہ کامیابی، فلوکی سکسیس ہم بول رہے تھے اسٹرکچر. یہاں ایک اور اسی طرح کا ہے، یعنی جس کامیابی پہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، حیران کن کامیابی، اس کو ہم کہتے ہیں آئی پاپنگ پرفارمنس. آئی پاپنگ پرفارمنس. اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو گن کے تھوڑی آتے ہیں، بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، بہت زیادہ دولت ہے. تو اس کے لیے جو اسٹرکچر ہے، فریز ہے فیبیولس ویلتھ. فیبیولس ویلتھ، بے تحاشا، بہت زیادہ دولت. اچھا، کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، لوگ غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں اور پھر آخر میں وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، مددگاروں کی طرف دیکھتے ہیں، سہولت کاروں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کسی طرح سے ہماری عزت جو ہے نا وہ بچا لی جائے، تھوڑا بہت نام، کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسی فیبریکیٹ کی جائے اسٹوری کہ ہماری عزت بچ جائے. تو عزت بچانے والا جو یہ اس طرح کا مصالحتی کردار ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیس سیونگ کمپرومائز. فیس سیونگ کمپرومائز. ہم لوگوں کو آرگیومنٹس دیتے، دلائل دیکھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو، یا ان کا جو مقصد ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے لڑتے ہوئے. تو بعض لوگ اتنے چالاک نہیں ہوتے، یا ان کا جو مقدمہ ہے، جو ان کی وہ ایک موقف ہے، وہ بڑا جھوٹا سا اور ایسے جیلی سا اور سطحی سا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی ٹھوس دلائل، سالڈ آرگیومنٹس نہیں ریز کر سکتے. تو سطحی دلائل کے لیے انگلش میں اسٹرکچر ہوتا ہے فیسائل آرگیومنٹس. فیسائل آرگیومنٹس. ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں اختلافات کی وجہ سے، یا بعض اوقات جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہ کچھ پارٹیوں کو اپنے مفادات کے لیے توڑ دیتے ہیں، کمزور کرنے کے لیے. تو جب کوئی پارٹی دھڑے بندی کا شکار ہو جاتی ہے، تو دھڑے بندیوں والی جو پارٹی ہے اس کے لیے ٹرم ہوتی ہے فیکشن ریڈن پارٹی. یعنی ایک پارٹی سے دو تین پارٹیاں بن گئی، ٹھیک ہے، فارورڈ بلاک بن گیا، ٹھیک ہے، کوئی لیفٹ، کوئی رائٹ، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا. ابھی بھی ہمارے ملک میں اس طرح کی سچویشن ہے پریزنٹ. اگر سچویشن میں بھی آپ دیکھیں تو بعض اوقات لوگ دعوے کر دیتے ہیں، بندے کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ تو آج سے 50 سال پہلے مر گیا تھا، یہ اب جائیداد کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ شخص تو اس کا بہت دور کا وہ رشتہ دار ہے، اس کی کوئی نہ وہ ماموں تھے، نہ چاچو تھے، نہ بھتیجے تھے، نہ بیٹے، نہ کوئی ایسا رشتہ تھا نہیں. یہ تو اس کی ایک جو دوسری بیوی تھی اس کے آگے کزن کے یا بیٹے کے بیٹے ہیں. تو یہ کہاں سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو بعید از قیاس جو دعویٰ آپ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فار فیچڈ کلیم. فار فیچڈ کلیم، بعید از قیاس دعویٰ، جو عام طور پہ لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، جینون نہیں ہوتا، ریئل نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم جنگل میں، یا ہم عام طور پہ رات کے وقت کہیں گزرتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے، یا ہم کہانیوں میں، فکشن میں، افسانوں میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ درندے ہمارے اس معاشرے کا اور انسانی جو تہذیبیں ہیں ان کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی. تو خونخوار جو درندہ ہے اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیروشس بیسٹ. اب فیروشس ایڈجیکٹو ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی فیروشس آپ جو ہے راٹ وائلر، ایک بڑا نسل ہے، بریڈ ہے ڈاگس کی، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیروشس راٹ وائلر اٹیکڈ می. ٹھیک ہے، فیروشس مینس بہت زیادہ غصہ، جو یعنی حملے سے پہلے عام طور پہ دکھایا جاتا ہے. تو فیروشس بیسٹ، بہت خونخوار قسم کا درندہ. اچھا، ہم کچھ جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں گندگی بہت ہوتی ہے، اور گندگی عام طور پہ کیڑے مکوڑے وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو ڈومیسٹک ایٹماسفیئر ہوتا ہے مختلف سوشل سیٹنگز میں،
उसमें मक्खियाँ जो हैं ये बड़ा लाजमी अंसर होता है, एलिमेंट होता है गंदगी का। ये वहाँ बहुत पलती बढ़ती हैं। तो जिस घर में या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हों, भरा हुआ हो, हम जब कहते हैं, तो हम कहते हैं फ्ली इन्फेस्टेड हाउस, फ्ली इन्फेस्टेड एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया, हाउस, नाउन आप स्विच ओवर या चेंज कर सकते हैं। तो सामीन, नाजरीन, आज हमारे कुछ फ्रेजेस थे जो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेजेस या वर्ड्स या वोकेबलरी के अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम ड्रिल कहते हैं कि एक तो आपने सुन लिया कि मेन एंट्री है, तो उसके बाद उसके सिनोनिमस स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप सिनोनिमस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो दे हेल्प यू इन्फ्लुएंसी। फिर आप अटकते नहीं हैं लिखते हुए या बोलते हुए। यानी ज़हन में अगर एक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा एक ख्याल को अदा करने या बोलने के लिए, तो दूसरा फौरन आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ ड्रिलिंग द फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी वुड हेल्प यू आउट इन गेटिंग फ्लुएंसी। ये आपकी जो रवानी है स्पीच की उसके लिए मदद करेगी। तो इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।